Hi, good morning. Now we discuss paper 1, organic reaction mechanism, here in which we discussed the latter uh, methodology in asymmetric synthesis. Methodologies in asymmetric synthesis. So in asymmetric synthesis, it is depends upon the chiral substrate and chiral reagent and chiral catalyst. The chiral substrate and chiral reagent and chiral catalyst base చేసుకుని మనకి the products of asymmetric synthesis అంటే conversions of chiral group to HRL group. ఓకే, ఈ asymmetric synthesis లో మనకి products కానీ reactions కానీ it depends upon the these are substrate and reagent and catalyst, and also main useful of is auxiliary groups. Some auxiliary groups also influencing the asymmetric synthesis. The latter we discussing about on the what is the change of the stereochemistry of the compounds are involving with the auxiliary groups or some catalysts. Okay, so in the last class we discussed about on what is the use of catalyst. Use of auxiliary groups. Some auxiliary groups are used. So here in which then the change of the products. Okay. So the stereochemistry of the products are depends upon the. Okay. Na? So the major product or minor product. Okay. Productivity అనేది దేని మీద ఆధారపడుతుందంటే అక్కడ తీసుకున్న సమ్ ఆక్సిలరీ రియేజెంట్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటున్నాను. అందులో ఏం చూసామంటే యూజ్ ఆఫ్ ఆక్సిలరీ గ్రూప్స్ అనేది మనం చూసాం, అలాగే యూజ్ ఆఫ్ సమ్ రియేజెంట్ ఈజ్ ఆల్సో సీన్. బట్ హియర్ ఇన్ విచ్ నౌ we discussed about on use of chiral hydrogens. Chiral hydrogens. Chiral hydrogens also useful to synthesis of the compounds. That is, the reactions is takes place alkylation of the aldehydes and ketones by using chiral hydrogens. Chiral hydrogens ని చేసి alkylation of aldehydes and ketones. Aldehydes ketones ని ఆల్కలేషన్ చేయడం బై యూజింగ్ ద chiral hydrogens. ఓకేనా, సో దాని యొక్క రియాక్షన్స్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఆల్కలేషన్ అనేది చూద్దాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ so here in which sample 1 that is called as ibno 2-methoxy methyl pyrrolidine is used as chiral auxiliary in generating chiral hydrogens. Chiral hydrogens ని తయారు చేయడానికి ఆక్సిలరీ గ్రూప్ దేన్ని ఇచ్చేస్తుందండి, 1-MnO 2-methoxy methyl pyrrolidine అనే దాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చేస్తున్నామండి, 1-MnO 2-methoxy methyl pyrrolidine. It is used as a auxiliary group to generation of the chiral hydrogens. Chiral hydrogens ని తయారు చేయడం కోసం మనం దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకేనా, ఇది auxiliary group. Then the formed chiral hydrogens on reaction with lithium diisopropyl amide LDA base. లిథియం డైఐసోప్రోపైల్ అమైడ్ తో ఇది ఎప్పుడైతే ట్రీట్ అయిందో రియాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఏం చెప్తుందంటే followed by the alkylation to alkyl group attacked from bottom phase as methoxy methyl group is above the plane. In auxiliary alkylated hydrogens on ozonolysis forms chiral carbonyl compounds. దాని కనుక ఓజోనాలిసిస్ కనుక చేస్తే అప్పుడు chiral carbonyl compound అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో కాబట్టి ఆల్డిహైడ్స్ కానీ కీటోన్ కానీ తీసుకుని ఆల్కలేషన్ అనేది ఈ chiral హైడ్రోజన్స్ ని యూజ్ చేసి చేయొచ్చు అని చెప్పేసాం. ఓకేనా, సో రియాక్షన్ ఏంటనేది చూద్దాం. సో therefore the reaction is takes place diethyl ketone plus n-methyl 2-methoxy
pyrrolidine gives rise to ఇక్కడ ఉన్న CO మీద ఉన్న ఇక్కడ రెండు హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కదండి H2 this H2 రెండు కూడా వాటర్ మాలిక్యూల్ కింద ఎలిమెంటరీ హైడ్రోజన్స్ అని ఫామ్ then treating with LDA lithium diisopropylamine LDA for then with LDA base LDA's base extract the proton from the group base ఏం చేస్తుంది HCl కి ఏదైతే ఉందో ఆ హైడ్రోజన్స్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే హైడ్రోజన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసిందో అప్పుడే ఫామ్ అవుతుంది anion అనేది ఫామ్ అవుతుంది therefore ఇది ఫామ్ ఇప్పుడు ఆల్కైలేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే దీనికి ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ ని రీచ్ చేసామో దట్ ఈస్ C4H9Cl అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఇది మళ్ళీ అగైన్ ఇటు కనుక వస్తే ఇది డిమార్కేట్ అవుతుంది Cl minus కూడా బయట therefore the reaction is CH3 CH2 C double bond N next C is chiral component form ఎస్మెట్రిక్ సెంటర్ అనేది ఫామ్ అయింది ఈ ఎస్మెట్రిక్ సెంటర్ ని ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలంటాడండి సో ఇట్ ఈస్ ఎన్ హైడ్రాలసిస్ ఓజోనాలిసిస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ గా కాంపౌండ్ అనేది వస్తుంది ozonolysis of the compound the breaking of this one therefore సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నామండి కీటోన్ తీసుకున్నాం కీటోన్ ఇప్పుడు ఎలా కన్వర్ట్ అయింది ఆల్కలేషన్ కీటోన్ ఆల్కలేషన్ అనేది జరిగింది ఈ ఆల్కలేషన్ దేని ద్వారా జరిగింది అంటే హైడ్రోజన్స్ ఓకేనా
దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది హైడ్రోజోన్. హైడ్రోజోన్ ద్వారా జరిగింది కాబట్టి ఇది ఇక్కడ మనకి హైడ్రోజన్ అనేది రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ కింద మనకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో దెన్ ద జనరేషన్ ఆఫ్ hydrogens to alkylation of the carbonyl compound is very easy after getting its stereoisomeric product. మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుందండి, ఈ ఆల్కలేషన్ అనేది జరిగి స్టీరియో ఐసోమెరిక్ ప్రొడక్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఏమొస్తుందండి, స్టీరియో ఐసోమెరిక్ ప్రొడక్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా మనకి హైడ్రోజన్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్. ఓకేనా. ఆల్కలేషన్ జరగడానికి కార్బోనిల్ కాంపౌండ్. అదే ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్ తీసుకున్న హౌ టు టేక్ ద ఆల్డిహైడ్ సేమ్ ఆల్డిహైడ్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుందండి, ఆల్డిహైడ్ తీసుకున్న దీని మీద సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా. సో కాబట్టి ketones or aldehydes are involving in the alkylation in the presence of hydrogens. Okay, hydrogens. Next, use of chiral imines. Chiral imines. Use of chiral imines. Asymmetric synthesis of carbonyl compounds. ఇమీన్స్ కూడా యూజ్ చేసి మనం ఎసిమెట్రిక్ సింథసిస్ అనేది చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా మన సబ్స్ట్రేట్ ఏది తీసుకుంటున్నామంటే ప్రొడక్ట్ కీటోన్ తీసుకుంటే ఎసిమెట్రిక్ సింథసిస్ అనేది స్టీరియో ఐసోమెరిక్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. That is called as the carbonyl compounds and the reactions. The carbonyl compounds and reactions with chiral imines produces chiral imines. Carbonyl compounds తీసుకుని chiral imines గా కనుక ట్రీట్ చేస్తే chiral imines అంటే imines తీసుకుని carbonyl compound గా కనుక ట్రీట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందండి, imines అనేది వస్తాయి. Which on treatment with base followed by the alkylation forms. దీన్ని అప్పుడు ఇమీన్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దాన్ని బేస్ తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే ట్రీట్మెంట్ విత్ ద బేస్ దట్ ద ఆల్కలేషన్ ఇస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆన్ ద కార్బోనిల్ కాంపౌండ్స్. ఓకేనా. టు గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్, ఆల్కలేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ plane of bulky benzyl group is present in below plane in auxiliary. Okay, so the reactions carbonyl compounds తీసుకున్నాం. This is a 6-member cyclohexanone. Next chiral amine తీసుకున్నాం. Chiral amine is converted. ఇక్కడ H2 ఉంది కదండి, H2 వాటర్ కింద ఎలిమినేట్ NH. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ట్రీటెడ్ విత్ ద బేస్, ట్రీటెడ్ విత్ బేస్ దట్ ఈస్ LDA.
బేస్ ఏం చేస్తే ప్రోటాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే కిస్ ఏం చేస్తే యానిన్ అనేది జనరేట్ యానిన్ అనేది జనరేట్ ఇప్పుడు ఈ యానిన్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే టువర్డ్స్ నైట్రోజన్ ఆటం కనుక ట్రాన్స్ఫర్ కనుక జరిగితే దీనికి ఆల్కల్ హాలైడ్ కనుక వేస్తే ఆల్కల్ హాలైడ్ ఇస్ మిథైల్ అయోడైడ్ ఆల్కల్ హాలైడ్ కనుక వేస్తే అది ఫామ్ ఓకేనా అక్కడ మెథైలేషన్ అనేది జరుగుతుంది therefore the product is దీన్ని హైడ్రాలిసిస్ కనుక చేస్తే H2 ఫామ్ కీటోన్ మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ గా కీటోన్ chiral ketone chiral ketone అనేది form okay so this is the reaction will takes place this is the reactions will takes place the okay reactions అనేది ఆ విధంగా జరుగుతుంది ఏం చేస్తామంటే మనం ఇక్కడ కీటోన్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే we take the ketone and the ketone is treated with asymmetric chiral amine then the formation of imines imine ని తీసుకుని కార్బన్ కాంపౌండ్ తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు imines అనేది ఏమొస్తుందండి imines అనేది so this is reactions takes place with the use of the imines okay so the another one is a 1,4 asymmetric inductions using Prolog rule okay next very important Prolog's rule okay 1,4 asymmetric inductions using by Prolog's rule one for asymmetric inductions using Prolog's rule
So here in which the Frilax rule is proceeds as the chiral carboxyl acids are prepared from chiral esters. Okay? Chiral carboxylic acids ని దేని నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తారంటే chiral esters నుంచి చేస్తారు. Obtained by the treatment of chiral keto acids with chiral alcohols in which stereochemistry is decided by one four asymmetric inductions. ఇక్కడ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ ఏంటంటే 1,4 asymmetric inductions అనేది జరుగుతుంది. Chiral esters react with Grignard reagent followed by the hydrolysis gives chiral carboxylic acids. Okay, through 1,4 asymmetric synthesis. So at the fourth position longer. Okay, the Frilax rule is mainly applicable for following substrate skeleton. Frilax rule అనేది దేనికి అప్లికేబుల్ అవుతుంది అంటే కింద దానికి అవుతుంది. ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ప్రొడ్యూసింగ్ several conformations but one conformation is preferable. అంటే మనకు వచ్చే కన్ఫర్మేషన్ లో ఒక కన్ఫర్మేషన్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది అంటాడు. సో కీటో యాసిడ్స్ తీసుకుని దాన్ని కైరల్ ఆల్కహాల్ తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే మనకి ఎస్టర్స్ అనేది ఫామ్ ఉంది. కైరల్ ఎస్టర్స్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఈ కైరల్ ఎస్టర్ ని గ్రిగ్నార్ రియేజెంట్ ఆర్ఎంజిఎక్స్ గ్రిగ్నార్ రియేజెంట్స్ తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే మనకి ఆల్కలేషన్ అనేది జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత దాన్ని హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే మనకి యాసిడ్స్ అనేది ఫామ్. ఓకేనా? సో కాబట్టి esters are converted into acids by using the Frilax method. ఓకేనండి. సో the reaction is keto acids ఏంటండి keto acid is treated with chiral alcohol. Chiral alcohols gives rise to give the esters. Esters అనేది ఫామ్. ఈ రెండింటి నుంచి H2O అనేది సో దిస్ ఫ్రమ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ H2O forming the ester. ఏం ఫామ్ అవుతుందండి? ఎస్టర్ అనేది ఫామ్. ఇప్పుడు ఈ ఎస్టర్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఎస్టర్ ఇస్ ట్రీటెడ్ విత్ Grignard reagent. The Grignard reagent is then the CH3 is attacking at CO. ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. Then the reaction is
then hydrolysis takes place, then acids and alcohols. So therefore, acids is formed. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందండి, యాసిడ్ అనేది వస్తుంది. ఏ యాసిడ్? chiral acid అనేది formed. So therefore the aromatic synthesis of the ester is converted into acids. అంటే మనకి కీటో యాసిడ్ ప్లస్ chiral alcohol రెండు కలిపితే మనకి ఏమొచ్చింది, ఎస్టర్ వచ్చింది. ఈ ఎస్టర్ మనకు బేస్ కింద ఏమి ఇచ్చేస్తాం, బేస్ కదా సబ్స్టిట్యూషన్ ఆల్కలేషన్ కింద ఏమి ఇచ్చేస్తాం, గ్రిగ్నర్ రియేజెంట్ ఇచ్చేస్తాం, RMGX R మైనస్ MgX ప్లస్. ఓకేనా? సో అది ఏదైతే ఆల్కలేషన్ అనేది జరిగి ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్ కింద మారింది, మనకి కైరల్ యాసిడ్స్ అనేది జనరేట్ అయ్యింది అనమాట. ఏమొచ్చిందండి, కైరల్ యాసిడ్స్ అనేది వచ్చిందండి. ఓకేనా? సో దిస్ కైరల్ యాసిడ్ ఈజ్ chiral acid అనేది ఫామ్. ఓకేనండి? సో దిస్ ఈస్ ద రియాక్షన్. అనదర్ వన్ ఈజ్ యూజ్ ఆఫ్ chiral auxiliary ఇన్ Diels-Alder reactions. Okay? Chiral auxiliary group is useful for the Diels-Alder reactions. Diels-Alder reactions లో chiral auxiliary group అనేది ఉపయోగపడుతుంది నాకు. ఓకేనా? సో ఏంటంటే యూజ్ ఆఫ్ chiral auxiliary in Diels-Alder reactions. To make Diels-Alder reactions and enantiomer selective, chirality must be introduced either in dyes and dienophil, dyings and dienophil. Diels-Alder reaction దీంట్లో మంచి ఫామ్ అవుతుంది, డైయింగ్ ప్లస్ డైనోఫైల్. ఓకేనా? డైయింగ్ ఇలా Diels-Alder reactions అంటే ఏంటంటే డైయింగ్ ప్లస్ డైనోఫైల్, ఈ విధంగా ఫామ్ ఏంటి, సైక్లైజేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే దీనికి బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఆ రెండింటి మధ్య బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఆ విధంగా ఫామ్ అయ్యి మనకి 6 మెంబర్ రింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏమొస్తుందండి, 6 మెంబర్ రింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే the reactions in between the diene and dienophile by introducing the auxiliary group in dienophile. Okay, the Diels-Alder reactions can be made into asymmetric Diels-Alder reactions. ఇక్కడ Diels-Alder reactions ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందండి, asymmetric Diels-Alder రియాక్షన్ కింద కన్వర్షన్ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను అన్నమాట. సో ద డైన్ అండ్ డైనోఫైల్ ఇక్కడ ఆక్సిలరీ గ్రూప్ కింద ఏమి ఇచ్చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు మనకి రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఎగ్జో అండ్ ఎండో గ్రూప్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. అందులో ఎగ్జో గ్రూప్ అనేది మేజర్, ఎండో గ్రూప్ అనేది మైనర్ కింద మనకు ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది అన్నమాట, డ్యూ టు ది రిపల్షన్స్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్స్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as the Diels-Alder reactions are expressed by using chiral auxiliary group. అంటే chiral auxiliary group యూజ్ చేసినప్పుడు Diels-Alder reactions అనేది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అనేది మనం చూడొచ్చు. ఓకేనండి? సో రిమైనింగ్ ఆర్ సీన్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ. థ్యాంక్ యూ.